Hello students, today we are going to start our next topic that is essential of a good control system। देखो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ essential ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ठीक है, फिर अपने को मोर ओवर कहते कंट्रोल स्ट्रक्चर शुड नॉट कंटेन टू मैनी कंट्रोल्स। भी ये नहीं गा कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच ए बी और सी हैड है। हाँ देखो 3 परसन हैड है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो कहते जिदे करके आपां नूं मेन प्रॉब्लम आती है। हाँ अगर ये तीनों टीम वर्क दे विच काम कर रही है कि किनू की देना फिर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो कहते बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए वा कि सिर्फ एक परसन होवे जो सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ देवे। उन्होंने पता होंगे कि किनू मैं किस तरीके ना कंट्रोल करना तो किवें काम नूं डिवाइड करना। फस्ट हो गया सिंपल एंड बैलेंस कंट्रोल। फिर आप रिपोर्टिंग की करनी क्विक। सबॉर्डिनेट शुड सेंड द रिपोर्ट अबाउट द परफॉर्मेंस एट डिफरेंट लैवल टू द सुपीरियर इमीडिएटली। नाल दी नालों कहते भेज देंगे है जिदे करके आपां नूं मतलब बिना किसी देरी तो ईजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर इकनॉमिकल क्यों कहते सस्ता क्यों होंदा वा, क्योंकि कॉस्ट इनवॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम शुड बी मिनीमम। जे कंट्रोल सिस्टम आपां घट तो घट रखांगे, वेस्टेज ही नहीं करांगे, फिर तो कहते आपां नूं काफ़ी ज़्यादा बैनीफिट होगा। फिर इहदा ऑब्जैक्टिव की है, इहदा मेन ऑब्जैक्टिव हुंदा वा कि किसी नाल कोई बायसनेस ना होवे। ठीक है, जो सारिਆਂ ਨੂੰ काम दिता गया बराबर दिता गया वे। these should be such there is no room for फेवरेटिज्म एंड बाइस। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप बाइस करिए और फेवरेट मतलब एक नूं कह दिए कि मेरा जस्ट फेवरेट है, मैं ये अकॉर्डिंग इनू प्रैफर कर रही हूँ या उन्होंने, इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जैक्टिव वो कहते कदों हुंदा जदों सारिਆਂ ਲਈ की होगी ये फेयर होगी। नैक्सट है सुटेबल देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के उपर डिपेंड करती है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बिग है, ठीक है, तो आपां नूं ज़्यादा परसन की लोड़ पऊगी। अगर मतलब बिल्कुल छोटा जावा तो वो अकॉर्डिंग तो कहती डिपेंड अपॉन काहदे उपर करदा हमेशा साइज़ के उपर। साइज़ अपने को ऑर्गेनाइजेशन का छोटा वा या लार्जर है, इन्होंने दोनों ना कंपेयर करते हैं, वो बेस से ही आप करते हैं। फिर अपने को फ्लैक्सीबिलिटी की होंगी, उन्होंने आप बिजनेस इन्वायरमेंट हम टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा, उहदे अकॉर्डिंग आप की करते रहिए, चेंज करते रहिए। कहते फिर अपनी एक कंट्रोलिंग सिस्टम प्रॉपर रहिंदी है। जे कंट्रोलिंग सिस्टम के कहते बिजनेस इन्वायरमेंट किस तरह की कोई प्रॉब्लम आऊगी तो आपको मेन मतलब प्रॉब्लम फेस काफ़ी करनी पै सकती है, तो प्रॉपर होनी चाहिए है। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन, तो जो कंट्रोल मतलब वो तो बिना कहते मेक कंट्रोल इफैक्टिव मेजर आप ये करते हैं डेविएशनस टू द टॉप मैनेजमेंट एंड अदर शुड बी डेल्ट एट लोअर लैवल। कहते वो द्वारा भी किया जाता वा। तो ये की है दस द टॉप मैनेजमेंट विल बी एबल टू कंसनट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मैटर्स, तो दूसरे मैटर्स के उपर भी कहते डिपेंड हो जाती है। फिर ऑब्जैक्टिव ओरिएंटेड, इसका मेन ऑब्जैक्टिव की है, मेन इसका टारगेट की है इसका ऑब्जैक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की होना चाहिए क्लीयरली पता होना चाहिए कि की करना किस तरीके ना करना। फिर एक केड़ी लुकिंग होनी चाहिए है फॉरवर्ड, मतलब प्री डिटरमाइन होंदा कि आप पहला डिसाइड कर लिया, उस तो बाद आप अगे टारगेट्स अपने वधिया होण फ्यूचर दे विच आप देखना वो सारा होवे। जिहदे नाल कहंदे मोटिवेशन एंड मोरेल किस तरीके नाल इंक्रीज़ होगा, जिहड़े वर्कर्स वधिया तरीके नाल काम करदे उन्हां नूं इंसेंटिव प्रोवाइड करना, जिहड़े थोड़े ठीक करते पे ने इनएफिशिएंट है उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, या फिर आपां उन्हां दीयां गलतियां आपां कढ़नियां रोकना, उन्होंने भी जो बार बार रिपीटेड गलती ना होवे, ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। फिर वाइड एक्सैप्टेबिलिटी, वाइड नूं एक्सैप्ट करते हैं सारे परसन जिहड़े बिजनेस के रिलेटेड काम नूं कर रहे होंदे ने, ताकि उन्होंने माइंड दे विच किस तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन ना होवे। सजैसटिव कंट्रोल सिस्टम ओनली वो कहते इफैक्टिव कदों होंदी है जदों इनू आप सही तरीके ना काम नूं करते हैं। फिर एक कॉन्टीन्यूस रिव्यू टाइम टू टाइम आप रिव्यू लेंदे रहना कि किसी तरीके की पहला तो नहीं कोई प्रॉब्लम सी सारी। नैक्सट रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो प्लैनिंग एंड कंट्रोलिंग आपने की है इंटर रिलेटेड फंक्शन है, इंटर रिलेटेड होंगे आपस दे विच। प्लैनिंग फस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो कंट्रोलिंग अपना की है लास्ट फंक्शन है।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੈਡ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਲੈਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਸ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਸੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ, ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਨ ਇੰਟੈਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਚੀਵ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੈਨਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਹਾਵਰਸ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਹ ਮੋਨੀਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰੇਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਫਿਗਰਸ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ 100 ਪੀਸਿਸ ਇਨ 1 ਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜਸਟ ਪਰਸਨ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਂਪਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਅਪੋਨ ਨੈਟ ਸੇਲ ਇੰਟੂ 100, ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸੇਮ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੋਨ ਨੈਟ ਸੇਲ ਇੰਟੂ 100। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ 2% ਇਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਰ ਵਰਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੰਪੇਅਰਡ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਵੈਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰ ਸੈਟ ਬੀਂਗ ਸੈਟ ਐਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 2% ਹੈ, 5% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।